Welcome, sir. Welcome to the DBcast. So, audience, we are here with the one and only research guru, Dr. Nilesh Mahajan, sir. So, sir, first of all, I just want to ask कि जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस करा दिया है कि रिसर्च गुरु, सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रिसर्च एग्जैक्टली क्या होता है? Yeah. Good morning to all research enthusiastic students. Basically, research to me is a driving force of life. It's huge. It exists everywhere. Yeah. Basically, we all are driven by research. All facts, all the whatever universe is running on the research only. Basically, yeah. सर जैसा आपने बताया कि यूनिवर्स इज रनिंग ऑन द रिसर्च, तो आपकी क्या मिस्टीरियस जर्नी रही रिसर्च में, आप किस तरह से आए, तो वो आप थोड़ा ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सके तो. Yeah, being a student of pharmacy, and pharmacy being a more inclined branch to research, I was got default, you can say. Then when I started my masters, I was really passionate about the research and the things which are doing around the in and around the delivery, drug delivery, and course of bringing something out extraordinarily, exceptionally, and for the society. That's why I was really passionate about the research, and I was following that since till now, rather, I would say. नाउ सर आई जस्ट वांट टू आस्क कि अभी तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स वर्क किए हुए हैं? Yeah, if you ask me, plenty of project works I have done. Maybe some are restricted, or it's about the PG students, some of course of PhD students, and I brought a lot many fundings from the different government agencies also. So in and around for the if you ask me, for the PG student, I guided almost more than 80 PG students during their master's dissertation, and I guided four PhD students are under they are working pursuing their PhD, and one obviously that one has already awarded. Yes, sir. Yeah. So basically, as far as the curriculum is concerned, and the by default cases of research projects are concerned, around 90 projects I have completed. And then if you ask me about the funding, the funded projects rather, I would say around 4 to 5 I have already completed with more than funding of more than 2 crores. Yeah. So the number is so big. I just want to ask कि इसमें से सबसे impactful कौन सा रहा अब तक के का? It's a very difficult question to answer because if you ask the Lata Mangeshkar that which song it's really close to your heart, that is like analogically you are asking to me. Yes. But I'd say that one or two which are really aligned with the societal impact, okay, which brings lot of societal impact. And I still remember one where I have formulated wound healing formulation from the chicken feathers, extracted keratin out of chicken feathers, Okay. which is a best use of waste. And it's a project which is the first area of the government of India, that is a waste valorization, what we can say, the valorizing the waste. Okay. And in a simple term, I have we can say that this was the best use of waste, and out of that waste I have created a substantial or valuable formulation that can be used for the wound healing, because a chicken feather is a huge waste, and it is really is a misery, I would say, wherein it is contaminating the landfill, and obviously it's very hazardous for the mankind. Okay, sir. Yeah. So sir, now it's time for some more talks. Yeah. जसं की तुम्हाला माहिती आहे की रॅपिड फायर हा सेक्शन तुम्ही पॉडकास्ट मध्ये बघितला अगदी असेल अगदी की खूप गंमत आपण येईल ते असं ती म्हणजे इट्स रिअली फनी अँड चॅलेंजिंग. एक्झॅक्टली आपण रॅपिड फायर मध्ये ना क्वेश्चन्स विचारतो आणि पटापट त्याची उत्तरे द्यायची असतात. ऑफकोर्स. पण आपल्या याच्यामध्ये असं आहे की मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारेल, काही याच्यामध्ये तुम्हाला ऑप्शन्स मिळेल, काही याच्यात नाही मिळेल, तर तुम्ही त्याचं एक्सप्लेनेशन थोडंफार देऊ शकता.
चालेल. ठीक आहे. तर सर पहिला क्वेश्चन म्हणजे की आता रिसर्च म्हटल्याबद्दल दोन गोष्टी तर लाईफ मध्ये राहणारच, टॅबलेट आणि कॅप्सूल. या तर या टॅबलेट आणि कॅप्सूल मध्ये तुम्हाला सगळ्यात जास्त जवळचं कोण आहे? ऑफकोर्स टॅबलेट. का बरं? कन्व्हिनियंट टू यूज, स्केलेबल, ओके. मोस्ट स्केलेबल. अच्छा. या पण असं काही वेगळं टॅबलेट सोबत रिश्ता नातं नाहीये ना? नो अटॅचमेंट. बरं. मी नेहमीच बघतो की म्हणजे स्केलेबल काय असणार, ट्रान्सलेशनल काय असणार. आय हम्म. ऑलवेज इन्सिस्ट ऑन दोज पॉइंट्स. Okay. सो इन माय व्ह्यू tablets are more scalable and the simplest technology, I would say. नेक्स्ट इज की मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल. Yeah. स्टुडंट, इन्स्ट्रुमेंट, SOPs or your high notes? My goodness, fantastic. I believe it should be student. Okay. Students are really difficult to control because they have their own perspective. They have their own personality. Everybody is aligned to some goal, and to bring all those students to one platform to align their thought process, it's really difficult. So in a way, I would say students are more difficult to manage. म्हणजे स्टुडंट्स डिफिकल्ट आहे पण फॅकल्टीला स्टुडंट्स खूप आवडतात. Of course, they are really close to our hearts. They are our heart and soul. व्हॉट डू यू सिंग मोर ऑफन? सगळ्यात जास्त काय गायला आवडतं? कुमार सानू आणि किशोर कुमार. बरं, मग नेक्स्ट याच्यामध्ये आपण सरांचं गाणं पण रेकॉर्ड करूया. आणि त्यानंतर जर लॅब मध्ये तुम्हाला बॅकग्राऊंड म्युझिक, म्हणजे तुम्ही लॅब मध्ये असता तर हम्म. तेव्हा असं असतं की आता कोणी कोणी असतं की मला आता बोर होत आहे अँड ऑल, तर तुम्ही काय मरमर करता किंवा तुम्हाला काय वाटतं की भाई मी लॅब मध्ये आहे आणि माझ्या बॅकग्राऊंड मध्ये कुठली म्युझिक सुरू आहे? बघ असं आहे ना की लॅब मध्ये तुला मॅक्सिमम टाइम कधी इन्स्ट्रुमेंटचे नॉइजेस ऐकायला मिळतील. मोस्ट ऑफ द टाइम you could heard noise of instruments like sonicator Yes. and all these things. So it's really disturbing, but to bring some energy, fresh energy over there, and soothing music असायला पाहिजे तिथे. बरं. मला असं वाटतं की मे बी गझल्स, ओके. जगजीत सिंग, बरं. पंकज उदास, समथिंग लाईक दॅट. ठीक आहे. किंवा मराठी सॉंग्सचे इन्स्ट्रुमेंटल. म्हणून तुम्हाला लॅब मध्ये आवडतं राहायला. इट्स रिअली क्लोज टू माय हार्ट. बरं. नेक्स्ट इज युअर फेवरेट डुएट पार्टनर. आणि ऑप्शन्स आहे सर आपल्याकडे: HPLC मशीन, स्टुडंट, ऑटोक्लेव्ह, मायक्रोपिपेट. पार्टनर्स तर फारच छान निवडले तू. मला पण म्हणजे विचार करायला भाग पडते तू. स्टुडंट्स. ओके. या बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाईफ. येस. Students, whatever I am today, I'm not big shot, I am really minnow, but whatever I have done so far, it is only because of my student. मी नेहमीच म्हणतो की जे मी काही आहे ते माझ्या स्टुडंट्समुळे आहे. खरं आहे. ऑफकोर्स बेस्ट पार्टनर. वन केमिकल दॅट डिझर्व्स इट्स ओन सॉन्ग. Okay, not chemical for me. Being a formulation scientist, being a pharmaceutics guy, येस. it should be excipients. Excipients is a crux of the formulation, any formulation. That's why I can say excipients are really close to my heart, and they are the drivers. Okay, they are key drivers of formulation technology. तर असं म्हणू शकशील तू की मला जर तू विचारते की कुठलं क्लोज आहे, तर एक्सिपियंट्स आहेत म्हणजे त्यासाठी. सर मी तुम्हाला एक एक्सिपियंटचं नाव सांगते आणि तुम्हाला त्याला एक गाणं डेडिकेट करायचंय. ओके. बाइंडर. बाइंडरला कुठलं गाणं डेडिकेट करा? बाइंडरला बघ आता असं आहे ना की दिस इज रिअली हरक्युलियन टू म्हणजे मला आता आठवावं लागेल. बरं, आपण म्हणूया टॅबलेटचं तुम्हाला विचारलं, ठीक आहे ना? बरं. सर तुमचा क्लोज कुठला आहे, फॉर्म्युलेशन आहे किंवा लाईक वे, तर बाइंडर इज अ इंटिग्रल पार्ट ऑफ द टॅबलेट. मग त्याच्यामध्ये असं म्हणत, तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे. हे गाणं जास्त रिलिव्हंट वाटतं मला टॅबलेट, कारण की बाइंडरच तो बाइंड करून ठेवतो. इट्स अ बाइंडिंग फोर्स फॉर ऑल द एक्सिपियंट. सो this can be a best song for that formulation, and it may vary formulation to formulation. You sings very well.
ऑडियन्सला जर माहिती नसेल तर मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की महाजन सर इज अ व्हेरी वेल गुड No, सिंगर. no, not आणि really. आपण सिंगिंग साठी पण एखाद्या दिवशी त्यांच्याशी आपण वेगळा सिंगिंगचा एक वेगळा पॉडकास्ट करूया. That would be more funny. चला तर आता आधी आणखी अजून एक क्वेश्चन आहे आपल्याकडे. ऑन स्ट्रेसफुल रिसर्च डे, Yeah. रिसर्च आवडतो, सगळं करायला आवडते, पण जेव्हा स्ट्रेस येतो तेव्हा काय होते? लाईक आदर आपट जे आपण करतो घरी, Correct. तर तसं काही असं वाटतं का की HPLC ला हे करून टाकावं किंवा काहीतरी असं काही सिच्युएशन? नाही, खरं सांगू का, माझ्या बाबतीत असं होत नाही वैष्णवी, एवढ्यासाठी की मी खूप सॉर्टेड आहोत, बरं. पहिली गोष्ट. आणि अननेसरी अनड्यू स्ट्रेस मी कधी घेत नाही. हम्म. कारण की जो काही स्ट्रेस तू बोलते ना, इट इज कमिंग मोर ऑफन दॅन नॉट. बरं. वाय? बिकॉज स्ट्रेस तो तुम्हाला किती घ्यायचा आहे आणि तो कुठनं जनरेट होतो आहे, हम्म. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आणि त्याला तुम्हाला कसं मॅनेज करायचं आहे. तर मी याच्यावर तुला थोडक्यात सांगतो की फॉर एक्झाम्पल इफ समथिंग जसं तू HPLC हा. उदाहरण दे, फार छान उदाहरण दिलं. बरं. HPLC ट्रिकी आहे. ऑफकोर्स आपल्याकडे खूप सारे एक्सपर्ट्स आहेत, जसे अमोल सर पण आहे आपल्यासोबत, तर ते नेहमीच ट्रबल शूट करून देतात. हो. त्यामुळे तो स्ट्रेस मला राहत नाही, फार चांगलं. दुसरी गोष्ट, कोलॉजीचं काही ट्रबल शूटिंग असलं तर मला मोरे सर आहे, गुप्ता सर आहे, हे लोक मला हेल्प करतात. फॉर्म्युलेशन आहे किंवा ड्रग डिलिव्हरी आहे, तर माझा बेस्ट सपोर्ट सिस्टम आहे डॉक्टर रोहिणी मॅडम. हा. तर मला फार स्ट्रेस लोक देतच नाही, अच्छा. आणि त्यांना मी देत नाही, किंवा Okay. त्यांना देत असेल तर मला माहित नाही. सॉरी टू बी मोर फ्रँक. मला असं वाटतं की स्ट्रेस किती घ्यावा, कुठनं जनरेट होतो, आणि ते आपल्यावर डिपेंड आहे. माझी एक म्हणजे मी योगा करतोय मागच्या 12 वर्षापासून, हा. तुम्हालाही माहिती आहे हो, सगळ्यांना, हो, मी हो. नेहमीच सांगत असतो. तर तेव्हा स्ट्रेस येत नाही. तुम्ही जेवढे तयार असता, इफ यू आर सिरियस इनफ अँड यू आर प्रिपेअर्ड इनफ फॉर टू टेक दॅट चॅलेंज, स्ट्रेस विल नॉट कम एनी वे, एनी हाऊ. सो स्ट्रेसचा एकच फंड आहे, तयार राहा, बी प्रिपेअर्ड, ऑलवेज यू शुड बी रेडी अँड यू शुड बी ऑलवेज फोकस्ड. आणि डोंट गेट डिस्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द गोल. तर स्ट्रेस येणारच नाही, 100% नाही येणार. आणि जसं तू म्हटलं ना मागे, कोलॅबरेशन, मी तुम्हाला सांगितलं, हो. कोलॅबरेशन इज अ की. तर कोलॅबरेटर तुमच्या, इफ यू हॅव इन अँड अराउंड नो पूल ऑफ टॅलेंटेड पीपल, सो ॲज लॉंग एज दे आर देअर, स्ट्रेस विल नॉट कम. म्हणजे आता स्ट्रेस नक्कीच मी तरी नाही घेणार आणि योगा करायला पहिले सुरुवात करते. रिव्ह्यूअर नंबर 2 रिमाइंड्स यू ऑफ. Reviewer number 2 reminds Options, you in a context. Yeah. Yeah, I have options. Sorry, sir, for that. Villain from a movie, off-tune singer, broken instrument, Kabhi Khushi Kabhi Gum. Can you please repeat? Okay. Villain from a movie, Yeah. off-tune singer, broken instrument, Kabhi Khushi Kabhi Gum. My goodness. Uh, बघ, याला याचे खूप म्हणजे पर्स्पेक्टिव्ह वेगवेगळे असू शकतात. मला असं वाटतं की कभी खुशी कभी गम. चालेल, पण का असं? बघ, म्हणजे कसं असतं की तुम्हाला कधी कुठली गोष्ट कुठल्या अँगलनी बघायची आहे आणि कशी त्याला ट्यूनअप करायची आहे, हे तुमचे, आणि चॅलेंजेस आर डिफरंट एव्हरी टाइम. तो मग त्याला टॅकल करायचे जे हे असतात, म्हणजे आपले वेज अँड मीन्स असतो आपण ज्याला म्हणतो, त्या पण वेगवेगळ्या असतात. मग त्याच्यामधून येणाऱ्या गोष्टी म्हणजे त्या ऑब्व्हियसली इट विल बी कमिंग टू युअर वे. अँड म्हणून म्हणतो की कभी खुशी कभी गम, म्हणजे बोथ वे इट विल गो. ठीक है. सो सर, फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, कि आपको डीबी कास्ट का इनिशिएटिव कैसा लगा? या सो ये जो डीबी कास्ट जो पॉडकास्ट आप लोग लेके आ रहे हो, इट्स रियली नो, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. व्हाट आई मीन टू से, बिकॉज फार्मा डोमेन में ये पहली बार मैं देख रहा हूँ. और अगर आप इसको यूट्यूब वगैरह में, हम देखते हैं काफ़ी सारे पॉडकास्ट अलग अलग यूट्यूब में वगैरह, बट इस तरीके के पॉडकास्ट मैंने नहीं देखे आज तक, टू बी वेरी फ्रैंक. और ये पॉडकास्ट अगर आप वहाँ पे भी, हमारे यूट्यूब चैनल जो हमारे कॉलेज का है, वहाँ पे भी अगर आप उसको इफ़ यू कुड एबल टू पुट अप ओवर देयर ऑल्सो, तो बहुत सारे लोगों को उसका बेनिफिट होगा. और ये क्योंकि ये पूरा स्टूडेंट ड्रिवन है या स्टूडेंट सेंट्रिक है, और ये स्टूडेंट ने ही स्टूडेंट के लिए शुरू किया हुआ इनिशिएटिव है, तो बहुत ही मतलब अप्रिसिएबल है. बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग. एंड यू नो, यू आर ब्रिंगिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म, सो दैट्स रियली नाइस. थैंक यू. Thank you to you also, sir. Thank you for supporting us in the journey of DBcast. Thank you so much. थैंक यू.